आधुनिक जुगरे भारतीय समाज रे कर्मजीवी महिलांकर संख्या यथेष्ट अधिक कारण आजिर समाज आ पितृकेन्द्रिक नुहे मात्र मातृकेन्द्रिक मध्य। पूर्वरु जने नारीर मुख्य दायित्व थिला स्वामी संतान और परिवारर जत्न नेबा परिवारर सेवा करिबा तार प्रधान कर्तव्य थिला। किंतु वर्तमान जुग बदलिछि नारी मानंकु निजर वृत्ति पाई बा व्यवसाय पाई बाहर को जिबाको पड़ुछि। परिवार मध्यरे जने कर्मजीवी महिलार कौन दायित्व एवं कर्तव्य हेबा आवश्यक एही संक्रांतीय एक आलोचना आसंतु देखिबा आजिर एही अध्याय रे। दर्शक बंधु नमस्कार। ये सुजोगर पाई मु ईश्वर को धन्यवाद करे एवं ये विशेष सुजोग पुणी थे आपण मान संगे साक्षात करिवार समय और सुजोग मिली। आपण माने नियमित ये कार्यक्रम देखुंत आम मैंने बहुत बहुत आनंदित एवं आम मानकर आशा यही कार्यक्रमटी आपण जीवन में निश्चित विशेष भाव में प्रभु ठारू आशीर्वाद आनी एवं प्रभुरे बंचापी आपण मान को साहाय्य करुच्ची। आज मु बहुत आनंदित जे स्टूडियो रे आम मान सांगरे स्वर्गत प्रोफेसर हीरक प्रमाणिक सहधर्मिणी मिसेस सीबी जड़े प्रोफेसर आउ प्रोफेसर एल.एन. रेड अच्छी आने बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम नमस्कार। आमने वर्तमान जुगरे कहया गले प्रति परिवार प्राय प्रति परिवार रे स्वामी माने तो काम करती किंतु अधिकांश क्षेत्र रे स्त्री माने मध्य कार्य करुथिबार देखा जाए। कहया गले गोटे परिवार रे दंपति दुई जन जाक दुई भिन्न जगार से माने कार्य करती अधिकांश समय ऑफिस रे से मानकर समय बीती जाए एवं परिवार से माने मध्य चलांती। यही जो पारिवारिक संपर्क एवं कार्यर संपर्क मध्य विभिन्न प्रकार द्वंद्व अनेक समय देखा जाए। अनेक समय समस्यार सम्मुखीन से माने ही थांती। सेतिपाई आज आम माने विशेष करके एक कथा कहवाई चाहूँ जे जड़े कर्मजीवी महिला संपर्क में आज आम मैंने किछिटा आलोचना करवा। तेबे मु मैडम को पचारे को चाहे से निजे जेहेतु जड़े कर्मजीवी महिला थिले सेतिपाई निश्चित रूपे से तांकर अनुभूति मान को किछि कहिबे। मैडम आजिर समय रे प्राय देखा जाउछि जे प्रति परिवार रे स्वामी एवं स्त्री दुई जन जाक कार्य करछथि दुई जन जाक व्यस्त रहउछथि। आपण ए विषय रे कोन कहवा को चाहते? ने आपण जो प्रश्न उत्थापन कले जे परिवार रे स्वामी स्त्री दी जनकर कार्य करिवार आवश्यकता पड़ुछि सेटा गोटे वैलिड क्वेश्चन। काहे कि ना आजिकाली सोसाइटी जो प्रकार सबू नीड सबू बढ़ी चलछि फाइनेंशियल क्राइसिस निश्चय फैमिली रे होउछि आ सेइथिपाई स्वामी एवं स्त्री दी जन जाक चाकरी करिवार आवश्यकता रही। किंतु देखंतु गोटे नारीर प्राथमिकता है तार परिवार। सी गोटे परिवार गठन करने को आसला कहीं ना परिवार स्वामी तार जत्न नब आउ परिवार जदि गुरुजन माने थांती तांको विषय बुझिब संतान संतति मान को निश्चय लालन पालन करिया मार है प्रथम कर्तव्य। से दृष्टि स्वामी स्त्री चाकरी करने आधुनिक जुगरे विशेषतः आवश्यकता पड़ुछि। किंतु आउ हितोपदेश 31 पर्व रे 10 पदरु 31 पद पर्यंत पूरा देखिए स्वामी मानकर विषय जेते लिखाइनि गोटे स्त्री गोटे गुणवती स्त्रीर प्राथमिकता तार कार्य कौन से कौन कौन करिवो आउ तार सकाळु केंती उठिबो केंती परिश्रम करिवो आउ सबु विषय लिखाई ता माने गुणवती स्त्री हवा को हेले परिवार जत्नटा विषय लिखाई। किंतु आपण देखिए सेठी मध्य लिखाई हितोपदेशर 31 पदर 10 पद 16 पद को मध्य देखिए सेठी कौन लिखाला से आपणा हस्तर फल फल दे द्राक्षा क्षेत्र रोपण करे तेणु निश्चय ताकू बाहर को जीवा को अच्छी बहुत बाइबल सम्मत अनेक विषय अच्छी जोठिकी आमे देखुचु स्त्री को मध्य बाहर पड़ुछि।
तीतस 2 पर्व 5 पदरे अवश्य पूरापूरी जहाँ लिखा जाइए जे स्त्री मान विषय लिखाई से माने संतान वत्सला हेबे, आत्मसंयमी, सती, सुगृहिणी, सुशीला, आपण आपर स्वामीर वशीभूता हेबे। तेणु केते इम्पोर्टान्स गोटे स्त्रीर अच्छी से विषय बाइबल लेखा हेले मध्य तार बाहर जीवार विषय लिखाई द्राक्षा क्षेत्र रोपण करिवो केमती, खेत शस्य संग्रह करिवो केमती। आपण कहू गोटे सुंदर कथा कहले जे गोटे स्त्री काहेकि विवाह करे, तार विशेष उद्देश्य होची जेमती कि से परिवार जत्न नहीं पारिबो। आजिर जुगरे आजिर समय रे समस्या होची कौन जे स्त्री माने तो काम करिया पई जाउछंती भल कथा, कारण वर्तमान रो अभाव आवश्यकता को देखिले 2 जण चाकरी न कले बा 2 जण उपार्जन न कले परिवार को चलवा भारी कष्टकर हो जाउची। जे प्रकार की वर्तमान रो दरदाम आकाश छुआ हबारे लागिछि, तेबे सेहिपाई स्त्री माने भी कहया को गले बाध्य होउछंती चाकरी क्षेत्र रे जीवा पाई बा कार्य रे लागिबा पाई। एटा सत कथा, किंतु गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आपण कहिले जे जणे स्त्री रो भूमिका मौलिक भाव रे तार परिवार मध्य अच्छी। आपण मध्य ईश्वरंकर वाक्य पवित्र बाइबल उद्धृत करी कहिले जे बाइबल ए विषय रे मना करू नाही, किंतु बाइबल हयत एतिके आमान को परामर्श दिए जे तार मूल जो कार्य बा दायित्व परिवार भितर अच्छी सेथि प्रति प्रथमे प्राथमिकता देवा आवश्यक, जोटा कि आपण उद्धृत करुथिले। तेबे ए संपर्क आउ टिके पचारिया पाई चाहिबी जे वर्तमान रो समय रे जेतेबेले स्वामी एवं स्त्री 2 जण जाक चाकरी क्षेत्र को चली जाती, बेसी भाग रे गोटे प्रकार देखा गले परिवारटा टिके उपेक्षित हो जाउछि बा अवहेलित हो जाउछि, कारण अधिकांश समय से माने बाहरे समय कटिया पड़छि निजर कर्म क्षेत्र रे, पिला माने अवहेलित हो जाती। आउ अनेक समय इवन स्वामी स्त्री मध्य आउ से माने बेसी समय परस्पर को दे पारंते नाही। एरा गोटे बड़ समस्या होछि, ए विषय रे आपण कोन कहिबे? जेमती आमे कहू जे जणे दी नारे गोड़ दे पारिबनी, किंतु आमे वाक्य रे देखुछु प्रकृत रे जे एटा होछि स्त्रीर संपूर्ण कर्तव्य जे परिवार जत्न नबा, किंतु सी बाहर को गले माने निश्चय परिवार अवहेला हम। सेटा जेमती कहले मोर तो चाकरी रे अभिज्ञता प्राय 36 इयर्स अच्छी। अवहेला हेछि, किंतु प्रथमे जेते मु चाकरी कले पिला माने छोट थिबे से माने तो प्रथमे माँ को खोजिबे ना, किंतु बैलेंस मेंटेन करिकी जदि स्वामी स्त्री परस्पर हेल्पिंग करी नेचर हम तांकर। मोर हजबैंड कर मॉर्निंग ऑफिस थिला, इवनिंग ऑफिस थिला, तेणु मु दिन रे एब्सेंट रहले भी सी बहुत छोट पिलार जत्न नहीं करी से सब करि पारथिले। तेणु जहाँ अभिज्ञता देखुछि हेई पारिबो, जदि बा डिफिकल्ट तथापि हेई पारिबो। तमाने आपण एक कथा कहउछुते जे स्वामी स्त्री मध्य रे परस्पर उत्तम बुझामणा थिबार आवश्यक। 2 जनक मध्य उत्तम बुझामणा थिले जदि बा दाबीटा बहुत समान को चाप पकेइब, किंतु से माने भारसाम्य रक्षा करिया को पारिबे। आ उभयंकर मूल चिंताधारा हवा दरकार जे से माने पिलामान को चाकरी हेतु अवहेला करि पारिबे नाही, कारण पिलामानकर तत्क्षणात वर्तमान एवं भविष्यतटा एमानकर व्यवहार से मानकर समय देवा उपर निर्भर करुछि। किंतु एई क्षेत्र रे देखा जाउछि जे अधिकांश दंपति से माने भारसाम्य रक्षा करि पारु नाहंते। बेले बेले स्वामी स्त्री को दोषारोप करे, बेले बेले स्त्री स्वामी को दोषारोप करे, कारण 2 जण जाक क्लांत होइके आसथांते आ से माने भावंती पिला पाई समय किए दब किंबा घर काम किए करिवो। अनेक समय रे स्वामी तो ऑफिस रे क्लांत होइके आसंती, से अपेक्षा करती जे सी स्त्री घर को फेरिला परे से सब रोषेईवास करिवो, तार दायित्व सेटा मोर दायित्व नुहे। आ पिलामान को विषय भी से जत्न नब। ए पाखे स्त्री भावती मु मध्य मो स्वामी भली काम करुच्ची, आ मोर मध्य टिके रेस्ट दरकार। माने यही जो मझे जो बुझामणा ठीक हुए ना, परस्पर मध्य तो तर्क वितर्क हुए, बेले बेले सेटा कड़ी गंडगोल आड़ को मध्य नहीं जाए। तेबे यही जो समस्यार सामना से माने करती ताको केमिति से माने समाधान करि पाए? नहीं आपण गोटे कथा देखंतु बाइबल भी लिखा है जे स्त्री जदि परिवार जत्न न निए
ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ। ସେଇଟା ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି ଦେଖ ସେଇଟା ତ ତମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସହମତିରେ ଏମିତି ସବୁ ହେବା କଥା। ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଚାକିରି କରୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରଖିବାରେ ବି ସମର୍ଥ ହେଲୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଖୋଜିବ ମାଆକୁ, ମାଆକୁ ଖୋଜିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛି ସେମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ପାଳକମାନଙ୍କର ବି ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସହମତି ହେଉନି କେମିତି ଭାବରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏକା ବାଟକୁ ଆଗେଇବେ? କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ତ ଅଛି, ରହିଥିବ, ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପାଖରେ ପରିବାରର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ରହିଥିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ବଡ଼ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ପରସ୍ପରର ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇକି ବା ପରସ୍ପରର କନସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କରିବେ ଯଦି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଉ ସେମାନେ ପରିବାରକୁ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ, ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଲେଇ ପାରିବେ, ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେ ଜଣେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଟା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଟା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଯଦି କରିପାରୁନି ତାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ? ଫାଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ସେଇଟା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଦେଖ ଚାକିରି କରିବାର ତ ତମର ନିହାତି ଦରକାର ବୋଲି ତମେ ଭାବିଲ ଯଦି କେମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡେରି ହୁଏ ତା ନୁହେଁ। କାମ ଆଜିକାଲି ତ ଅଫିସ କାମ ମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଯେମିତି ପ୍ରେସର ରହୁଛି, ଆଉ ଅଫିସରେ କାମ କଲେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ର ଠିକଣା ରହିନି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବେ, ଦେଖ ତମେ ଯଦି ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତେବେ ତମେ କର, ନହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ କହିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋର ପରିବାରକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି, ତମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ? ରାଜି ହେବ କି ନାହିଁ? ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ କେ ରାଜି ହେବେନି, କାରଣ ଆଜିକାଲି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାଧୀନତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ କାହିଁ କାହାକୁ ହାତ ପତେଇ ପଇସା ମାଗିବି? ସରକାର ବି ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେଣି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଇସା ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଟିକେ ପରିବାରରେ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବଲ ବିଷୟରେ, ବାଇବଲକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏଫିସି 5 ପର୍ବ 21ରୁ 33 ଭିତରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଉଲ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ବାକ୍ୟ ସମ୍ମତ ଜମା ନୁହଁ। ବଶୀଭୂତ ତମ ହାତକୁ ପଇସା ଆସିଲା ବୋଲିକା ତମେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେବ, ବହୁତ କାମ କରି କରି ରାତିରେ ବି ଫେରିବେ। ଅନେକ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ଫେରିବେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରିବନି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲି ବିଶେଷତଃ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ଆମେ ବାହା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେଖେ ବାପା ମା' ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଘର ସଙ୍ଗେ ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ବାହା ଦେବି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଠି ଯାଇକି ଚାକିରି କରିବ, ତମେ ତାକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ମନା କରିବନି। ସେଇଟା ସତ କଥା, ଆମେ ବି ଶୁଣୁଛୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଲା, ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ବିବାହ କଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ମନା କରିପାରିବେନି, ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବି କହିପାରିବ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ। ତ ଏ ଦୁଇଙ୍କ ଭିତରେ ସହମତି ନହେଲେ କେବେ ଚାକିରି ସେମାନେ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ କ'ଣ କହିକି ବୁଝେଇବେ, ହଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ
ତାଙ୍କର କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ମୋର ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସେତେବେଳେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, ତାକୁ କେମିତି ଆକଟ କରିବେ। ବାଇବଲ ସମ୍ମତ ବିଷୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ହେବେ। ବଶୀଭୂତା ମାନେ କ'ଣ, ଉଠୁ କହିଲେ ଉଠିବେ, ବସ୍ କହିଲେ ବସିବେ, ସେମିତି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବେ। ସେ ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଠିକ୍ ନୁହଁ ବୋଲି ସେଇଟାକୁ ସେ ମାନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଠି କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଉଭୟଙ୍କର ସଠିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଲୋଚନା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା, ମନରେ କିଛି ରଖି ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା ସେଟା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ପରିବାର ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଦିଗରେ, এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଏ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ପରସ୍ପରର ବଶୀଭୂତ ହେବେ, ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହେବ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଏଇଟା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା କେବଳ ସ୍ୱାମୀର ଦାୟିତ୍ୱ, ଉଭୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଉଭୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ଉଭୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଏଇଟା ଉଭୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ସେମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯଦି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆଉ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତ ଆସିବ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ପାଖାପାଖି 2 ଟନ୍ ଓଜନ ଟାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଘୋଡ଼ା ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ 16ରୁ 18 ଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନକୁ ଟାଣିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସେମିତି ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ମାତ୍ର ସବୁ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ 2 ଟନ୍ ଓଜନର ଭାର ସମ୍ଭାଳିଲା ଭଳି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଏକତ୍ର ଯଦି ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ବିଷୟର ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ଏବଂ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଆସିଯାଏ, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ଥାଏ, ସେହି ଚାପର ପ୍ରଭାବ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଡ଼େ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ କେମିତି ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ? ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଅଫିସରେ କ'ଣ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, ସିଏ ଘରେ ଆସି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିବେ, ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚିଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ, ସିଏ ସେସବୁ ରାଗ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେବେ। ସେଟା ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଅଫିସରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଟଲି ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେତୁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ଚାକିରି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କାରଣ ପିଲା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ମୋତେ ଏବେ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିକି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତ? ସେ କହିଲା ମୁଁ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗଲେ ଚାକିରି କରିବି।
आउ बापाଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମୋ ବାପା ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖେ ତତେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ପଠଉଛି ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁକା ନିଶ୍ଚୟ ତୋଠୁ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ସେଠୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଚାକିରି କଲେ ବୋଧେ ଟିକେ ଛୁଟି ପାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର କାମ କଲେ ତ ଛୁଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ଲେଜର ଅଛି ସେମିତି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ନାଇଁ ମୋ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମୋର ଯେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ତ କହୁଛୁ ଯେହେତୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ହେଲା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏଇଟା ପରସ୍ପର ସହମତିରେ କରିବାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଟା ସେମାନେ ଭାବିବେ ନା ଇଏ ଆସିକିରି ନିଶ୍ଚୟ ତା ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲି ୟାର ତ ସ୍ୱଭାବ ୟା ନୁହଁ ନା ସବୁଦିନ ସେଟା ହୁଏନି ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରେସର କିଛି ଥିବ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ହେଉଛି ଯେତେ କାମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ସେଟାକେ ଜାଣି ସେମାନେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ଟିକେ ଅଫିସରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ନାଇଁ ଚାଲ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଆଗେଇବା ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଆମର ସମୟ ସରି ଆସୁଛି ଆମମାନେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦାବି ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ ଯେ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯେ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିବା ହିଁ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେବ ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ସୁଗୃହିଣୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ତାହା ବୁଝନ୍ତେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟର ସମାଧାନ ହେଇପାରନ୍ତା ଏବଂ ପରିବାରର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଚାକିରି ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ଚାଷବାସ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ସେଇଟା ତ ଈଶ୍ୱର ଯୋଗାନ୍ତି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ ମାତି ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଅବହେଳିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବାହାରେ କାମ କରିବାଟା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଭୟର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖିକି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକକୁ ଦେଖି ଯଦି ଆମମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ବିନିମୟରେ ଚାକିରିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇକି ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବେ ବି ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପରିବାରରେ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା କିଭଳି ଚାକିରି ସହିତ ନିଜର ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରଖିବ ପରିବାରରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ କ'ଣ କହେ ସେଥିପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର জীবনর চলা পথে সে অছন্তি মো সাথী রে